እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ዛሬ ደግሞ ከፊዚክስ 9ኛ ክፍል ቻፕተር 3 ላይ የመጡ የማትሪክ ጥያቄዎችን ከነመልሳቸውና ከነማብራሪያቸው እንሰራለን። የመጀመሪያው ጥያቄያችን የሚለን 3 forces each having equal magnitudes of 10 Newton are applied to an object on a horizontal surface. A force F1 makes an angle of 30 degrees above positive x-axis. F2 makes 30 degrees above the negative x-axis, and the third force F3 is directed along the positive x-axis. So the magnitude and direction ስንት ነው ይተባል? The magnitude and direction of the resultant force. ስለዚህ የፎርሶቹ ድምር ወይም resultant ፎርሱ ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽኑ ምንድን ነው ተብለን የተጠየቅነው። ስለዚህ መጀመሪያ we have to draw the x and the y axis. Okay, so if we have the x and the y axis ከዛ በኋላ የመጀመሪያውን እንስላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ፎርስ ወይንም F1 here it says 30 ዲግሪ above the positive x axis ነው የሚለው። በፖዚቲቭ x axis ዳይሬክሽን ማለት ነው። በዚህ በኩል ነው የምንሄደው። Okay, this is positive, this is negative x axis. So በዚህ በኩል 30 ዲግሪ አለን። Okay, and then F2 makes 30 degree above the negative x axis ይለናል, which means negative በዚህ በኩል ነው ያለው ብለናል, right? So negative x axis ጋር እንሄዳለን. We draw here. We have 30 degree here, okay? So this is F1, this is F2. F3 ደግሞ F3 is directed along the positive x axis. ስለዚህ በx direction, በpositive x axis direction, F3 is 10 Newton, right? Because F1 10 Newton ነው. F2 it is 10 Newton. Okay, 3 forces each having equal magnitudes ተብለናል። ስለዚህ ሁሉም 10 ኒውተን ናቸው የሚለውን እናውቃለን። So if we draw our x and y axis በዚህ መንገድ አሁን ወደ horizontal force እና vertical force መሄድ እንችላለን ማለት ነው። So መጀመሪያ we have to calculate horizontal forces. Okay, ስለዚህ horizontal forceዎቹን ስናይ መጀመሪያ we have F1x, ከዛ we have F2 x, ከዛ we have F3 x. F1xን ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው? It is F1 ሲባዛ በኮስ 30 because F1x ማለት ይቺ ነች አይደል? F1x F1y ደግሞ ከተባለ ይሄኛው ነው። So F1x ለማግኘት we have to do F1 cos theta ወይም cos 30 ዲግሪ because F1x adjacent ስለሆነች ማለት ነው። F1y ደግሞ opposite ስለሆነ ሳይን ይሆናል በኋላ ስንሰራ። So F1x is F1 cos theta, which is 10 Newton ሲባዛ cos 30 ዲግሪ, which is 10 ሲባዛ cos 30 is √3/2. Okay, so ውጤቱ ምን ይሆናል መጨረሻ ላይ? 10 ሲባዛ √3/2 ስናደርግ ይጠፋል አይደል? በ2 5 ይሆናል፣ በ2 1 ይሆናል። So 5√3 ይሆናል ማለት ነው። 5√3 ኒውተን ይሆናል F1x. Okay, F1x ማለት ነው። Okay, what about F2x? F2x ቅድም እንዳልነው F2x ደግሞ ልክ ቅድም እንዳልነው F2 ማለት ይሄ ነው አይደል? So F2x ደግሞ ይሄ ነው, right? This direction F2x. F2y ደግሞ ይሄ ነው. So F2xን ደግሞ ስንሰራ ምን ይሆናል ማለት ነው?
ተመሳሳይ ነው። F2 cos theta F2አችን it is negative 10 ኒውተን ነው አይደል? because በዚህ ዳይሬክሽን እንዳለ x ኔጌቲቭ ነች፣ በዚህ ዳይሬክሽን ደግሞ እንዳለ x ፖዚቲቭ ነች። ስለዚህ ኔጌቲቭ 10 ኒውተን ይሆናል ሲባዛ በኮስ 30 ልክ እንደ ቅድሙ ማለት ነው። ኦኬ ውጤቱ ስንት ሆነ? ኔጌቲቭ 10 ሲባዛ √3/2 ልክ እንደ ቅድሙ። ኦኬ ሶ ይሄንንም ልክ እንደ ቅድሙ ስናቃልለው በ2 5 ይሆናል፣ በ2 ደግሞ 1 ይሆናል። ኔጌቲቭ ሳይናችን ሳትረሳ -5√3 ኒውተን ይሆናል። የዚህኛው ተቃራኒ ማለት ነው። ኦኬ ሶ we have f1x, we have f2x, f3x ደግሞ ስንፈልግ f3x ማለት it's this one, right? okay along this direction ማለት ነው። ሙሉ ነው ተብለናል። f3x it is 10 ኒውተን። it's 10 ኒውተን። so we have all the horizontal forces። አሁን ደግሞ ወደ vertical force መሄድ እንችላለን። okay vertical forceዎቻችንን ስንፈልግ ደግሞ በy ዳይሬክሽን ያሉትን ሁሉንም ልክ እንደዚህኛው መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። okay so the first one is going to be f1 y, f2 y and f3 y። f1 y ማለት የትኛው ነው? ወደ ስዕላችን ብንመለስ okay f1 y means this one, so it is opposite አይደለ? f1 sin theta ይሆናል። f1 sin theta which means 10 ኒውተን ሲባዛ በሳይን 30 ሳይን 30 ማለት it is 0.5 ስለዚህ 10 ሲባዛ በ0.5 it becomes 5 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው። okay 5 ኒውተን ሆነ። 5 ኒውተን ሆነ። f2 y ስንፈልግ f2 ሳይን ቴታ ነው የምናደርገው። ይሄም ምንድነው የሚሆነው? f2 y ነች። ስለዚህ ኦፖዚት ስለሆነ ሳይን ነው የሚሆነው፣ ግን ፎርሳችን ኔጌቲቭ ነች because it is in the negative x axis። ኔጌቲቭ 10 ሲባዛ በ0.5 ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ 10 ሲባዛ በ0.5 is ኔጌቲቭ 5 ኒውተን ይሆናል። f3y ደግሞ f3y የለንም አይደለ? because f3 is along the x axis። ራሱ x axis ላይ ነው ያለው f3x። ስለዚህ f3y 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው። 0 ነው because x axis ላይ y 0 ቫልዩ ነው ያለው። f3y is 0። ስለዚህ ሁሉም አሉ ነው ማለት ነው። አሁን ሁሉም አሉ። now we can find the resultant force። ሪዛልታንት ፎርሱን ለማግኘት በኤክስ ዳይሬክሽን ያሉትን ፎርሶች ሁሉ መደመር ያለብን f of x ለማግኘት ወይንም ፎርስ ኦፍ x ለማግኘት f1x ሲደመር f2x ሲደመር f3x ይሆናል። f along the y ለማግኘት ደግሞ f1y plus 2y plus f3y ይሆናል። በf1x የሰራ ነው 5√3 ነው። f2x ደግሞ ኔጌቲቭ 5√3 ነው የመጣልን ሲደመር f3x ደግሞ 10 ኒውተን ነው ብለን ሶ መልሳችን ምን ይሆናል? 5√3 ሲቀነስ 5√3 0 ይሆናል because እቺ ፖዚቲቭ ሳይን ኔጌቲቭ ሳይኗን ስታበዛ ማይነስ ነው የሚሆነው። ኦኬ 10 ኒውተን ቀረን ማለት ነው። ኦኬ በy ዳይሬክሽን ያለውን ስንፈልግ ደግሞ f1y 5 ኒውተን መጥቶልናል። ኦኬ f2y ደግሞ ኔጌቲቭ 5 ኒውተን መጥቶልናል። f3y ደግሞ 0 ነው
ሶስቱንም ስንደምራቸው እዚች ጋር ኔጌቲቭ ሳይን ፖዚቲቭ ነው የምትሆነው። f2y ስንሰራ ኔጌቲቭ ብለን ነበር በት በዋይ ዳይሬክሽን ስለሆነ ኢትስ ጎይንግ ቱ ቢ ፖዚቲቭ ማለት ነው። ይቺን ሚስቴክ እናስተካክላለን። እዚህ ጋር ተሳስተናል which is f2 y የተባል ነው። ሶ f2 y ከሆነ ኢትስ not going to be ኔጌቲቭ 10 አይሆንም። ኔጌቲቭ 10 የምትሆነው ይቺ ለኤክስ ጊዜ ነው። ኔጌቲቭ 10 የምትሆነው ለኤክስ ጊዜ ነው። ምክንያቱም y above the x axis ከሆነ በዚህ ዳይሬክሽን በሙሉ y ፖዚቲቭ ነው። y ኔጌቲቭ የሚሆነው ወደ ታች ስንሄድ ብቻ ነው። ኦኬ ስለዚህ for that reason it's going to be positive 5 ነው እንጂ ኔጌቲቭ 5 አይሆንም ስንሰራው ማለት ነው። ኦኬ ስንሰራው ጂ ፖዚቲቭ የምትለዋን ኤምፋሳይዝ እናደርጋለን። f1 y ማለት ነው። f1 y ፖዚቲቭ ነው። f2 y እንደዛው ፖዚቲቭ ነው። f2 y እንደዛው ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው እቺኛው። ኦኬ ሶ ይሄንን ስቴት ካስተካከልን አሁን ወደዚህኛው መመለስ እንችላለን። ሶ 5 ኒውተን ፕላስ 5 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ኢትስ ፖዚቲቭ የሚለውን ኤምፋሳይዝ አድርገናል። ኦኬ ሶ ኢት ቢከምስ 10 ኒውተን ማለት ነው። ዲስ ዋን 0 ስለሆነ fy 10 ኒውተን ይሆናል። ኦኬ ስለዚህ አሁን ሪዛልታንት ፎርስ ለማግኘት ወይም ቶታል ፎርስ ለማግኘት አንድ ራዲካል በኤክስ ዳይሬክሽን ያለው ፎርስ ስኩዌር ሲደመር በዋይ ዳይሬክሽን ያለው ፎርስ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ በኤክስም በዋይም ዳይሬክሽን 10 ነው ያገኘነው። ሶ 10 ስኩዌር ፕላስ 10 ስኩዌር 100 ሲደመር 100 ይሆናል። 10 ስኩዌር 100 ስለሆነ 100 ሲደመር 100 200 ነው። ሶ ይሄንን ከሩቱ ስናወጣው ወደ 14.1 ኒውተን አካባቢ ይመጣል ማለት ነው። ዳይሬክሽንን ደግሞ ስንሰራ ኦኬ ቴታ ኢዝ ታን ኢንቨርስ ኦፍ ኦፖዚት ኦቨር አድጀሰንት ነው። ኦኬ ቶታል ማግኒቲዩዳችንን እዚች ጋር አግኝተናታል። ቴታ ደግሞ ስንፈልግ ልክ እንዳልነው ታን ኢንቨርስ ኦፍ ኦፖዚት ኦቨር አድጀሰንት ማለት ነው። ኦፖዚት ኦቨር አድጀሰንት ወይም ዋይ ኦቨር ኤክስ ማለት ነው። ዋይ ኦቨር ኤክስ በዚህ ኬዝ ዋይም ኤክስም 10 ኒውተን ናቸው አይደል? አግኝተናል። እዚህ ጋር 10 ኒውተን አግኝተናል በዋይም በኤክስም ያለውን። ስለዚህ ቴታ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ታን ኢንቨርስ ኦፍ 10 ኦቨር 10 ነው የሚሆነው which is ታን ኢንቨርስ ኦፍ 1 ማለት ነው አይደል? ቴታ ታን ኢንቨርስ ኦፍ 1 ከሆነ ምንድነው የምንፈልገው? ታን ስንት ዲግሪ ነው አንድ የሚሰጠን የሚለውን ነው የምንፈልገው። ታን ስንት ዲግሪ ነው አንድ የሚሰጠን? so theta is going to be 45 ዲግሪ because tan 45 degree is equals to 1. okay ስለዚህ መልሳችን the resultant force magnitude is 14.1 ኒውተን ነው። ዳይሬክሽኑ ደግሞ 45 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቹዛችን ጋር ብንሄድ 14.1 ኒውተን and 45 degree above the positive x-axis ይሆናል ማለት ነው። መልሳችን is going to be B። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስናልፍ ደግሞ which of the following statements describes the difference between different types of friction? A. If there is a constant force applied to a stationary object on a horizontal surface, the static friction becomes equal to the limiting friction. B. Limiting and kinetic frictions exist at the same time between two surfaces sliding over each other. C. For an object at rest on a horizontal surface, static friction increases with the increase of applied force and it reaches maximum value just before sliding occurs. D. Limiting friction is the minimum value of static friction that keeps the object stationary. Okay, ስለዚህ አሁን we have to define
the different types of friction ማለት ነው። ስለዚህ የፍሪክሽን አይነቶችን ዲፋይን ማድረግ ስንችል የዚህኛውን ጥያቄ መልስ ማግኘት እንችላለን። ሶ የመጀመሪያው ኢምፖርታንት ዴፊኒሽን ኢዝ ስታቲክ ፍሪክሽን። ኦኬ ስታቲክ ፍሪክሽን። ስታቲክ ፍሪክሽን ማለት it increases with the increase of applied force. With the increase of applied force አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ static friction it reaches maximum just before sliding occurs. Just before sliding occurs. Okay, so static friction አፕላይድ ፎርሳችንን በጨመርን ቁጥር ወይንም አንድን ዕቃ የምንገፋበት ፎርስ በጨመረ ቁጥር ስታቲክ ፍሪክሽን ይጨምራል ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ስታቲክ ፍሪክሽን ራሱ it reaches maximum value just before sliding occurs. ከመንቀሳቀሱ ማለት ነው። ከመንቀሳቀሱ በፊት ስላይዲንግ ሚንስ አንድ ዕቃን ገፈዋለን ይንሸራተታል ራይት። ሶ ልክ ከመንሸራተቱ በፊት ያለችዋ ስታቲክ ፍሪክሽን the maximum ነች ማለት ነው። so these two definitions የስታቲክ ፍሪክሽን ወይም የስታቲክ ፍሪክሽን ፓርቶች ኢምፖርታንት ናቸው ጥያቄውን ለመመለስ። ቀጣይ ደግሞ ሊሚቲንግ ፍሪክሽንን እንይ። ኦኬ ሊሚቲንግ ፍሪክሽን ደግሞ ምንድን ነው? It is the maximum value of static friction. The maximum value of static friction or limiting friction. ስለዚህ the maximum value of static friction ነው ማለት ልክ ስላይዲንግ ከመፈጠሩ በፊት ወይንም ዕቃውን እየገፋ ነው መንሸራተት ከመጀመሩ በፊት ያለችው ፍሪክሽን ፓርት ሊሚቲንግ ፍሪክሽን ትባላለች ማለት ነው። ኦኬ the maximum value of static friction is limiting friction. so እነዚህን ዴፊኒሽኖች ይዘን we can easily answer the question. ቹዛችንን ብንመለከት የመጀመሪያው if there is a constant force applied to a stationary object on a horizontal surface the static friction becomes equal to the limiting friction ነው የሚለው። ስታቲክ ፍሪክሽን ከሊሚቲንግ ፍሪክሽን ጋር እኩል ይሆናል ነው የሚለው። ኦኬ ስታቲክ ፍሪክሽን ግን ሊሚቲንግ ፍሪክሽን የሚሆነው ልክ ዕቃው እየገፋ ነው ያለን ኦብጀክት ቦክስ ሊሆን ይችላል የሆነ ሳጥን እየገፋ ነው ልክ ከመንቀሳቀሱ ከመንሸራተቱ በፊት ያለው ፓርት it is limiting friction. okay it is limiting friction so it's not equal to the limiting friction. static friction ከሊሚቲንግ ፍሪክሽን ጋር ኮንስታንት ፎርስ ከሆነ አፕላይ የምናደርገው እኩል ሊሆን አይችልም። ቢ ደግሞ limiting and kinetic frictions exist at the same time between two forces or two surfaces sliding over each other. Limiting and kinetic frictions exist at the same time between two surfaces sliding over each other. so limiting እና kinetic frictionዎች at the same time ነው exist የሚያደርጉት የሚለው it's false right? ምክንያቱም ሊሚቲንግ ፍሪክሽን ማለት ልክ ቅድም እንደጠቀስ ነው የስታቲክ ፍሪክሽን ማክሲመም ፓርት ነው ማክሲመም ፖይንት ነው። ስለዚህ ስታቲክ ነው ከመንቀሳቀሱ በፊት ነው ያለው ስቲል ኢትስ ስታቲክ ሙቭመንት የለም ማለት ነው። ካይኔቲክ ፍሪክሽን ግን ሙቭመንት አለው። ኦኬ ከስሙ መረዳት እንደምንችለው ካይኔቲክ ሚንስ ሙቭመንት ነው አይደል? ካይኔቲክ ሚለን ሙቭመንትን ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ኢትስ ኖት the same. okay they don't exist at the same time ማለት በተመሳሳይ ጊዜ ኤግዚስት አያደርጉም ሊሚቲንግ ኤንድ ካይኔቲክ ፍሪክሽንስ። ኦኬ ሲ ደግሞ for an object at rest on a horizontal surface static friction increases with the increase of the applied force. exactly. okay
ትክክል ነው አይደለ? ቢኮዝ ስታቲክ ፍሪክሽን ፎርሱን ስንጨምረው በኃይለኛ ፎርስ ስንገፋ አንድን ኦብጀክት ኦብቪየስሊ ስታቲክ ፍሪክሽንም አብሮ ይጨምራል። ማክሲመም ቫሊዩ የሚኖረው ደግሞ ልክ ከመንቀሳቀሱ ከመንሸራተቱ በፊት ነው፣ ቢፎር ስላይዲንግ ኦከርስ ማለት ነው በዚህኛው ዴፊኒሽን መሰረት። ስለዚህ ሲ ኢዝ ጎይንግ ቱ ቢ ዘ ኮሬክት አንሰር። ዲን ብንመለከተው ሊሚቲንግ ፍሪክሽን ኢዝ ዘ ሚኒመም ቫሊዩ ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ነው የሚለን። ሚኒመም ቫሊዩ ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን። እዚህ ጋር ግን ሊሚቲንግ ፍሪክሽን ዘ ማክሲመም ቫሊዩ ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ተብለናል። ኦኬ ልክ ከመንቀሳቀሱ በፊት ያለው የፍሪክሽን መጠን ኢትስ ኮልድ ሊሚቲንግ ፍሪክሽን። ስለዚህ ሚኒመም በሚለው ምክንያት ዲ ልክ አይሆንም ማለት ነው። ሶ አወር ኮሬክት አንሰር ኢዝ ጎይንግ ቱ ቢ ሲ። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ የማትሪክ ጥያቄዎች እነዚህን ነው የሚመስሉት። በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ደግሞ ከዚህ የቀጠሉትን የፊዚክስ የማትሪክ ጥያቄዎች ከነ መልሳቸው ከነ በቂ ማብራሪያቸው ይዘን እንመጣለን። እናመሰግናለን።